بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ کل ہم نے دو لفظ کا جملہ سیکھا تھا، ادھورا جملہ، جیسے عذاب عظیم۔ تو ہم نے کہا تھا بھی اس کا ترجمہ الٹا کیا کریں، کہ عظیم عذاب یعنی بڑا عذاب، یہ ترجمہ کیا کریں۔ اب ساتھ میں تین لفظ کا جملہ بنا رہے ہیں اور یہ بھی ادھورا ہے، جیسے یہاں پر ہے فی عذاب عظیم۔ ایک تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو فی ہے نا، فی، یہ اس فیملی میں سے ہے جو اپنے بعد والے اسم کے نیچے آخر میں زیر لگاتے ہیں، یا دو زیر لگاتے ہیں، یا پھر یا نون لگاتے ہیں۔ میں نے کہا یا تو زیر لگا دیں گے آخر میں، اور جیسے فی سبیل اللہ، سبیلے کر دیا، یا پھر یہ دو زیر لگائیں گے، جیسے یہاں پر ہے فی عذابن کر دیا ہے، اور یا پھر یہ لوگ کیا کریں گے کہ یہ یا نون لگا دیں گے اس کو، جیسے فی العالمین، عالمینا، تو ایسے کر دیں گے۔ یہ اس فیملی میں سے ہے فی۔ اسی فیملی کا لفظ جو ہے وہ الا بھی ہے، الا۔ اسی فیملی کا جو لفظ ہے وہ الا بھی ہے، الا۔ یہ سب کا میں سب کا بتا رہا ہوں، یہ فیملی ہے پوری۔ اسی طرح وہ بھی ہو سکتا ہے۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا، اسی فیملی کا، اور اسی فیملی سے ہو سکتا ہے لام زر لے، یہ بھی ہو سکتا ہے اسی فیملی کا۔ اسی طرح اسی فیملی میں سے ہے من، بلکہ یہ سارے لکھے ہوئے ہیں یار یہاں، یہ لکھے ہوئے ہیں نیچے۔ تو بہرحال یہ ایک فیملی ہے پوری، یہ ٹھیک ہے جی، یہاں پر آ چکا ہے۔ چلیں، لفظ کیا کہہ رہے ہیں؟ لفظ اور اس کی خاصیت سے بننے والے قرآنی قطعوں کی شروع میں من، الا، فی، ان، بی، انا۔ انا کو تو خیر نکال دو، لیکن یہ سارے باقی سارے ہیں، ایسے مختلف آنے سے مفہوم اس کا نسبتاً وسیع ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ بخوبی آسانی سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان کا آسانی سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ الا کا مطلب ہے پر، الا کا مطلب ہو گیا ہے پر، علی الحق المبین۔ کل ہم نے مبین کا ترجمہ پڑھا تھا، تو مبین کا ترجمہ ہمارے پاس تھا واضح، تو آج ہم نے سیکھا واضح۔ تو واضح، دیکھو واضح حق پر، ایسے ترجمہ کیا کرے، واضح حق پر۔ اسی طرح ہے علی صراط مستقیم، تو میں کہوں گا سیدھے راستے پر، دیکھا آپ نے، ترجمہ ایسے کرتے علی طعام واحد، ایک کھانے پر، علی الحنس العظیم۔ اب مجھے ہنس کا ترجمہ نہیں آتا، اس لیے یہاں پر لکھ دیا ہے، ہنس کا مطلب ہے گناہ، تو یہاں ہو گیا عظیم یعنی بڑا گناہ پر، بڑے گناہ پر۔ اسی طرح ہمارے پاس جو ترجمہ ہے فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اب ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ عالیہ کا مطلب ہے اونچا، اونچی جنت میں، اونچی جنت میں۔ اچھا، فی عیشت راضیہ، راضیہ یعنی کہ راضیہ کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ، اس پہ بندہ راضی ہو جاتا ہے، پسندیدہ زندگی میں۔ عیش کا مطلب ہے زندگی، حیات۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ ہی ہم کہتے ہیں اردو میں، لیکن یہ ہے محفوظ تختی میں۔ فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ اچھا، اب آ گیا ہے الہ۔ الہ کا ترجمہ ہوتا ہے کی طرف، الى طریق مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یہ طریق کا مطلب ہے راستہ، طریقہ، راستہ۔ من المسجد الحرام، من کا مطلب ہوتا ہے سے، یہ سب ایک ہی فیملی کے ہیں، جو میں نے شروع میں بتایا کہ یا تو یہ زیر لگائیں گے آنے والے لفظ کے نیچے، دیکھو یہاں لگایا ہے، یا پھر دو زیر لگائیں گے، یا پھر اس کو یا نون میں چینج کر دیں گے جمع کے لیے، اگر جمع ہو تو مسجد حرام میں، سے من کا مطلب ہے سے، من الخیط الابیض، سفید دھاگے سے۔
मिन अश्शजरिल अखदरी, सब्ज दरख्त से, मिन बाबिन वाहिदिन, एक दरवाजे से, इलल मस्जिदिल अक्सा, अक्सा मस्जिद की तरफ, बेसिहरिन अजीम, बे का मतलब ऐसे 15 मानी होते हैं, लेकिन यहाँ मान लेंगे से, बड़े जादू से, बिमा इन वाहिदिन, वाहिद एक, पानी से, माँ का मतलब होता है पानी, बिसिहर, अच्छा ये क्या है, बिसुल्तान मुबीन, सुल्तान का मतलब होता है दलील, तो खुली दलील से, बस। तो ये हमने 3 लफ्ज का जुमला इस तरह हम सीख सकते हैं, 3 लफ्जों का जुमला। झेल में लफ्ज और खासियत से बनने वाले अल्फाज के शुरू में ताकीद के लाम के इजाफा का ख्याल रखते हुए करें। जैसे लजुल्मुन अजीम, लाम जबर ला के 2 मानी होते हैं अहबाब। लाम जबर ला के 2 मानी होते हैं, एक माना होता है श्योरली, इंडीड, यकीनन, बेशक, तहकीक, और दूसरा माना होता है लाम जबर ला का के लिए, फॉर के बाद फॉर। लजुल्मुन अजीम, अजीम जुल्म के लिए, ओ यकीनन जुल्म अजीम है, बड़ा जुल्म है। इसी तरह होगा लसाहिरुन अलीम, यकीनन जानने वाला, समझदार, आलिम, जादूगर है। लशैउन अजीब, अजीब चीज, यकीनन अजीब चीज है। अच्छा, अगर मैं से कहूँ लशैउन उजाब, यकीनन अनोखी चीज है। लकुरआन करीम, करीम कुरान है, यकीनन, यकीनन करीम कुरान है। लकौल फस्ल, यकीनन फैसला कुन बात है। लअमतुन मुमिनतुन, अमा का मतलब होता है कनीज, लोंडी। अमा, अमा कहते हैं अमतुल्लाह, ये लड़कियों का नाम होता है अमतुल्लाह, अल्लाह की लोंडी, अल्लाह की कनीज, अल्लाह की खादिमा, बंदी, उस मानो में। मोमिना, मोमिन, तो लअमतुन मोमिनतुन, मोमिन, यकीनन मोमिन कनीज। लअब्दुन मोमिनुन, यकीनन मोमिन बंदा। लदारुल आखिरा, यकीनन आखिरी घर। लफी शिकाकिन बाईदिन, यकीनन दूर की बात, ऐसे कोई है। आप जानते हैं कि अरबी जुबान में किसी लफ्ज के कसम खाने के लिए इस लफ्ज से पहले वाव ज़बर वाह आते हैं। दर्ज झेल कुरानी आयात में जिन अल्फाज की कसम खाई गई है उनके बाद उनकी कोई खासियत जिक्र की जा रही, इन आयात को आप बसानी खुद समझते हुए तर्जुमा कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं वो कसम के लिए, तो मैं कहूँगा वल कुरान अल हकीम, हकीम कुरान की कसम। वल कुरान अल मजीद, इज्जत वाले कुरान की कसम। वल किताब अल मुबीन, और रोशन वाज़ेह किताब की कसम। व तूरे, तूरे, अच्छा जिसके जिसके लिए नीचे जेर भी आती है वैसे, तो तूर की कसम, वो किताब इन मस्तूर, और जिसको सत्रों में लिखी गई किताब की कसम। वल बैतुल मामूर, और आबाद घर की कसम। बैतुल मामूर, खाना काबा के ऊपर, बिल्कुल ऊपर जो है वो घर है, फरिश्तों के लिए तवाफ करते हैं वहां पर। कुरान मजीद सारा का सारा यहाँ उतरा था लौह महफूज से, और यहाँ से फिर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पे उतरता है। वस्सक़्फ़िल मरफू, मरफू छत के कसम, ऊंची बुलंद। सकफ कहते हैं सीलिंग को, सीलिंग वाले, उसके नीचे। तो ये आप तर्जुमा अब आप खुद कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ देखें ना, हाजा आया हुआ है, जैसे हाजा तर्जुमा है जो आप खुद तर्जुमा समझ सकते हैं, कि जैसे हाजा सिहर मुबीन, ये वाज़ेह जादू है। हाजा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम है। हाजा साहिर कज्जाब, कज्जाब का लफ्ज है गफ्फार का, सुना होगा आपने गफ्फार, आपने कहार सुना होगा, जब्बार सुना होगा। ये सारे एक तर्ज पर हैं, एक ही वजन पर हैं, इसमें मुबालगा होता है, मुबालगा कस इसमें है। तो अगर है ना जब्बार, बहुत जबर करने वाला, और अगर मैं कहूँ गफ्फार, बहुत बख्शने वाला,
इसी तरह किज़ब यानी झूठ से बना है कज़ाब, बहुत झूठ बोलने वाला, बहुत झूठा। हाजा साहिर कज़ाब, ये बहुत झूठा शायर साहिर है, जादूगर है। हाजा लिसान अरबी मुबीन। अब देखो ये कितने, चार लफ्ज का, पांच लफ्ज का जुमला है, लेकिन ये सारे आपको आते हैं कि जैसे, और ये वाज़ेह अरबी जुबान में है। कुल्लून, हर एक जो है, फी किताब मुबीन, खुली किताब में मौजूद है। वफिल आखिरती, और आखिरत में, अजाबुन शदीदुन, शदीद अजाब है। आप तर्जुमा कर सकते हैं इस तरह ना। ये जरा कोशिश करें, जरा तर्जुमा कौन करेगा, करें जरा अपना रमेन, तो कोशिश करो जरा, कैसे कर सकते करोगी। जी सर। लाहिदीनुल खालिस, लिल्लाही अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, मतलब अल्लाह का दीन खालिस है, इस तरह से सर। खालिस दीन, उल्टा तर्जुमा किया करो, खालिस दीन, खालिस अल्लाह के लिए जी, है। खालिस दीन। अच्छा, ठीक है। आगे। वलिल्लाहि हिज्जतुल बलागा। इसको जरा, इसको चेंज अ, कर, एक आधा तर्जुमा करो, वो फलिल्लाहि, तर्जुमा करो। वलिल्लाहि, फा का अ, तर्जुमा क्या है, फा, अल्लाह, फा का तर्जुमा करो, फा। तो होता था, हाँ, तो लिल्लाहि, तो अल्लाह के लिए, शाबाश। आगे क्या है, तो अल्लाह के लिए हिज्जतुल बलागा, बालिगा, अ, क्या मतलब। मौस हाँ, बालेगा, मौसर दलील, हाँ, अल्लाह के जिसमें लिखा लिए होता है, है। हाँ जी, अल्लाह के लिए है मुअस्सर दलील। शाबाश, आगे क्या है। इन्ना इन्ना शिरका लिल जुल्मिल अजीम, हाँ हाँ बेशक हाँ हाँ शिर्क हाँ हाँ अजीम जुल्म है। हाँ, तो लाम ज़बर ला का तर्जुमा क्या करोगी। अ, नाम से बड़ा उसको कहते हैं ना ला सर, किसी जुल्म, चीज को खास तरह होगा। लाम का तर, जुल्म। अभी हमने कहा ना, अभी लाम ज़बर ला का तर्जुमा होता है यकीनन। हाँ हाँ यकीनन, जी जी यकीनन। हाँ, तो यकीनन आगे। यकीनन जो जुल्म, अजीम जुल्म है, अजीम बड़ा जुल्म जुल्म है, है शिर्क। हाँ बड़ा जुल्म है, अच्छा उल्टा तर्जुमा जुल्म। करेंगे। शाबाश, आगे करें। हाँ, वो वल दारुल आखिरतुल खैर, हाँ हाँ, और आखिरत का घर शाबाश, बेहतर है, इस तरह से होगा। हाँ शाबाश शाबाश, आगे। आ, इन्ना हाजा हाँ हाँ लिस्सहरुल हाँ, ये लिस्सहरुल देखो, ये जो अलीम। लाइन लाइन खींची गई है बेश- ना, इसका मतलब ये है कि तर्जुमा आधा पहले उसका करो, हम्म। आधा तर्जुमा इसका करो। इन हाजा, अच्छा, पहले बाद वाले का करूं और फिर नहीं नहीं इसका नहीं करूं। नहीं नहीं, पहले आप इसका करो। इन हाजा का तर्जुमा कैसे करेंगी, इन हाजा। इन्ना हाजा, बेशक ये, शाबाश, लशैउन उजाब। हाँ लिशयुन अजाब, अजीब शय है, हाँ, लेकिन अनोखी शय लाम है। का, लाम जबर ला का फिर छोड़ दिया आपने। हाँ, यकीनन यकीनन ये यकीनन अजीब शय, हाँ, अनोखी चीज है, अजीब चीज है। है, शाबाश, अनोखी चीज आगे तर्जुमा करो। है। आगे कौन सा वाला सर, आप पढ़ के बताइए। ये इन इब्राहिमा का देखो, जहाँ पे लाइन है ना, वहां तर्जुमा कर हाँ, दो। इन्ना इब्राहिम क्या मतलब हो गया काना, इसका, हाँ, इनका मतलब हो गया। शाबाश, बेशक इब्राहिम, शाबाश, जो है, हाँ, जो बेशक जो इब्राहिम है, क्या है, हाँ, हम्म, काना। काना, काना का मतलब क्या होता है। हमें याद आ रही, नहीं, काना का मतलब होता है एग्जैक्ट वर्ड वास, नहीं। वास था। बस बेशक इब्राहिम वो थे, अच्छे, क्या हाँ थे। सही, वो आपने बताया था ना, उसके लिए हाँ, है। टेंस, उस टेंस पे यूज होता है। शाबाश शाबाश, जी। तो उम्मतुन का हाँ, कानिततुन लिल्लाह, शाबाश, मतलब अल्लाह ताला की फर्मा बरदार हाँ, उम्मत में से। उम्मत, हाँ जी, इब्राहिम को उम्मत कहते हैं, पता है। इब्राहिम इस्लाम को ऐसे तो उम्मत होती है ना, पूरी अच्छा, एक पूरी उम्मत होती है। नहीं, लेकिन जी। अल्लाह ने इब्राहिम को एक उम्मत कहा है कि वो ये खुद इंसाइक्लोपीडिया थे, खुद बजाते खुद एक अच्छा, पूरा दरख्त है। तो उसके लिए, अच्छा, आगे तर्जुमा चलो करें। उनको इंडिविजुअली उम्मत हाँ, माना। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम उम्मत हो, उम्मत के बराबर हो। अच्छा, शाबाश, अच्छा, सही। वला अमतुन मोमिनतुन। हाँ, अभी हमने पढ़ा था। ओ, अमा, अमा किसे कहते हैं, अच्छा हाँ अमतुल्लाह। ये अभी मैंने कहा अमतुल्लाह। अमर तो उसका, हाँ अमर तो तभी बताया था ना आपने। हाँ, वो वाला, उस, वाला, और यकीनन, शाबाश, वाला, और और यकीनन, अमतुन और मोमिनतुन। यकीनन, अब तर्जुमा करो जरा, मोमिन,
जो लौंडी है, मोमिन लौंडी। मोमिन। हाँ। हाँ मोमिन लौंडी, मोमिन हाँ, लौंडी। क्या है? खैरुन मिन हाँ, नहीं मुशरिका। नहीं नहीं, फिर वही गलती कर रहे हो ना आप। खैर। खैरों का अच्छा तर्जुमा करो। अच्छा। हाँ। हम्म। खैर। बेहतर। बेहतर है। हाँ। खैर बेहतर है। मिन का मतलब से। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, नहीं ऐसे मुशरिकत। मिन मुशरिकातिन, ऐसे तर्जुमा करो, उल्टा तर्जुमा करो। मिन मुशरिका मुशरिक। से। मुशरिका से। मुशरिक से बेहतर है, सही, हाँ, मुशरिका से ऐसे देखो, बेहतर है। ऐसे आपने बेशक तर्जुमा तर्जुमा। मुस्लिम। हाँ, वो आपको सिखा रहे हैं कि तर्जुमा कैसे करना है। तो ऐसे उनकी उनकी तरफ पे चलो, शाबाश। हम्म। अच्छा। वाला अब्दुन मोमिन, हम्म। शाबाश, तर्जुमा करो अब इसका, कैसे तर्जुमा करोगी? हाँ। हाँ, वाला। बेशक हाँ। मोमिन और। हाँ, और बंदे। मोमिन बंदा जो है, ऐसे और पूरा तर्जुमा करो, और जो बे, मोमिन हाँ बंदा है। हाँ हाँ। बेशक सही है सर, मैं कर रही हूँ। हाँ हाँ। बेशक मोमिन बंदा हाँ हाँ। में मुशरिक से बेहतर है। हाँ, खैरुन बेहतर है। तो सही। मिन मुशरिकिन, खैर मुशरिक से। बेहतर हाँ। है शाबाश। मिन मुशरिक, अच्छा, मुशरिक आगे से। आगे भी तर्जुमा करो, इन शैताना। शाबाश। बे, बेशक हाँ। शैतान शाबाश। लिल इंसान, हाँ, इंसान का, इंसान के लिए। हाँ, फॉर इंसान। हाँ इंसान के लिए, हाँ। इंसान के लिए उदुवन मुबीन। हाँ। मुबीन अदूफ। का मतलब तो अदूफ। वाज़े खुला होता है। और अदूफ, और अदूफ उर्दू का लफ्ज है, अदूफ। अदूफ कहते हैं दुश्मन उदुवत। को। हाँ, दुश्मन उदुवत को कहते हैं। दुश्मन, हाँ खुला दुश्मन दुश्मन है। सही। अच्छा, खुला अब दुश्मन आगे सही। आगे तर्जुमा करो। कौलुन। कौलुन मारूफिन। हाँ। अच्छा ये तो, ये वो हदीस जैसी अच्छी बात जो है वो। काश। हाँ कौलुन वो- व मगफिरतुन। हाँ, और बख्शना जो और है, वो माफ कर देना। ठीक है, अच्छी बात। माफ कर देना। माफ करना और अच्छी बात जो है, क्या अच्छी है? बात, और अच्छी बात है। क्या है? खैरुन बेहतर हाँ मिन सदका, हाँ सदका देने से बेहतर है, अच्छी हाँ। बात माफ कर देना। शाबाश, ये तर्जुमा ऐसे सदका। करना है हमें, तर्जुमा जब भी क्या करेंगे, ऐसे तर्जुमा क्या करेंगे। सही। अच्छा, आगे तर्जुमा करो, आखिरी। हाँ वफिल आखिरतिन अजाबन शदीद। हाँ और हाँ। आखिरत का अजाब। हाँ, आखिरत जो, हाँ नहीं, ऐसे पूरा तर्जुमा करो, और आखिरत में शदीद अजाब है। हाँ और आखिरत में शदीद अजाब है। हाँ व मगफिरतुन मिनल्लाहि व रिजवान। हाँ। और मगफिरत अल्लाह। शाबाश, अल्लाह की तरफ से। हाँ अल्लाह से, हाँ अल्लाह की तरफ से। हाँ। और रज व रिजवान, रिजवान रिजवान। कहते हैं, रजा है, और उसकी रजा है। रजा, और उसकी आखिरत में, रजा। आखिरत में दोनों चीजें हैं, जैसे ये है तर्ज। अच्छा, ये अच्छा, वो हेरा तो उधर है ना, गाड़ी में। अच्छा, इसी इसका तर्जुमा करती रहो जरा, ये इन्नमा अल्लाहु। हाँ, इन्नमा क्यों आता है तर्जुमे में? इन्नमा, इन्नमा, इन्नमा क्या करता है? शाबाश। इन्नमा, ये जो इसमें लिखा हुआ है, दर हकीकत इसे बोलते हैं। देखो, इन्नमा जो है ना, इन्नमा दर हकीकत का तर्जुमा है। इन्नमा हमने कहा था कि इन्नमल अमालु बिन्नियात में हमने पढ़ा था कि इन्नमा जो है, ये ऐसे ना दायरा खींच देता है कि बस ये सब कुछ यही है। तो इन्नमा अल्लाह, बेशक दर हकीकत अल्लाह जो है, दरअसल अल्लाह जो है। हाँ, क्या है? इलाहु वाहिद, इलाहुन वाहिद। हाँ वाहिद इलाह है, मतलब हाँ, वाहिद। एक इलाह है, हाँ, एक एक इलाह। एक माबूद है, शाबाश। आगे तर्जुमा करो, इन्नमल हयात दुनिया। इन्नमल हयातुद दुनिया शाबाश। लअबुन व लहू। हाँ, दर इन्ना। हकीकत दुनिया की जिंदगी शाबाश। लअबुन व लहू। हाँ, अ, वो इसका वैसे लाइब सर है, मैंने तर्जुमा पढ़ा था, बिल्कुल। कोई लहवो। खेल से उससे था ना। हाँ, खेल कूद है, बिल्कुल। खेल खेल कूद। कूद हाँ है। हाँ, ये गेम है, गेम, पूरी गेम है। अच्छा, इन्नमा। हाँ इन्नमा हाजा, दर हकीकत ये दुनिया की जिंदगी। हाँ। मता। मताउन। मता, मता कहते हैं, मता। मता कहते हैं साजो सामान को, साजो सामान है ये दुनिया बस। साज। यानी आपको पेंशन साज इतना से। कुछ दे दी गया है ना आपको, यानी आपने जिंदगी गुजारनी है, 60 साल की जिंदगी गुजारनी है, 70 साल की। आपको कागज कलम दे दिया गया है, ये सारी ये चीजें दी गई है ना, रहने की जगह है, कपड़े हैं, चीजों पर।
یہ ساری دنیا ہے یہ، مقصد یہی ہے کہ بس اللہ کی جو ہے نا اس میں اطاعت میں اور اس میں گزاری جائے، کہ اس کی بات ماننی ہے بس۔ اچھا جی، دوسرا کہہ رہے ہیں درجہ ذیل میں ترجمے میں ما کا ترجمہ ہم کریں گے نہیں، اور الا کا ترجمہ کریں گے مگر، یعنی سوائے، اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وما علی الرسول، کیا ترجمہ کروں گا میں؟ ہاں مطلب اور ماں نہیں، ہاں اور نہیں، ہاں علل رسول، اللہ کا مطلب پر ہوتا ہے نا سر، ہاں ہاں ہاں، ترجمہ الٹا کرو۔ رسول پر، ہاں، تو نہیں ہے رسول پر، شاباش۔ اور تو نہیں ہے رسول پر الا مگر ہاں بلاغ المبین، ہاں، واضح، بلاغ کسے بولتے سر؟ واضح آپ واضح کا ترجمہ، واضح، واضح ابلاغ یعنی پہنچانا، صرف پہنچانا ہے ان کے، اچھا، پہنچا، ابلاغ یہ جو ہوتا ہے نا، ابلاغ یعنی کمیونیکیشن، یہ جو ہوتے ہیں ہمارے، یہ کیا ہوتے ہیں، ماس کمیونیکیشن ہی کہتے ہیں نا اس کو، اس کو بلاغ کہتے ہیں کہ جی جی، یہ کام ہے رسول پر، نہیں ہے کوئی اچھا، کام سوائے اس کے کہ وہ بات پہنچا دے، اللہ کا ہوں، کام پہنچا دے۔ اچھا، یہ بھی ہم نے صحیح، پڑھ لیا تھا۔ اچھا، ومال عمل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع، نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے لیے الا متاع، سوائے ساز و سامان کے، آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ساز و سامان ہے یہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت زیادہ ترجمہ کی ہے لڑکی، بہت اچھے۔ اچھا، میں جب بھی آپ کو سر مجھے خوشی ہو رہی ہے، سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، مجھے ہاں بالکل نہیں نہیں آتی تھی عربی، ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا۔ نہیں نہیں، آتا ہے آپ کو یہ سارا، آپ کو آتا ہے، آپ ٹائم نہیں دیتی۔ اب دیکھو نا، آپ کی کتنے سبجیکٹس ہیں مجھے ذرا بتائیے گا، میں ویسے مثال کے لیے میں ذرا مجھے یاد رہے، کتنی کتابیں آپ کی، سبجیکٹس کتنے؟ سر ویسے میرے 4 سبجیکٹ ہیں، مگر ایک سبجیکٹ میں مزید 5 سبجیکٹ ہے، تو ٹوٹل کوئی 9 سبجیکٹس ہیں۔ 9 سبجیکٹس ہے نا؟ آپ نے ایک کام کرنا ہے جی میری خاطر، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کی بھلائی ہو اس میں، نصیحت کے لیے نا، آپ نے اس کو نا جی ایک سر، ٹیبل پہ رکھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، ساری کتابوں کو، ٹھیک ہے، اور صحیح، نوٹس کو بھی، جو بھی آپ کی ٹیبل ہے، کوئی ٹیبل ہے آپ کی، کوئی اسٹڈی ٹیبل ہے؟ ہاں ہاں سر ہے، وہ ایک تصویریں پہلے ہے آپ نے تھوڑی بھیجی تھی، چھوٹی پتہ نہیں سی۔ تصویریں کہاں آپ نے کیسے رکھی، وہ تصویریں بھیجی تھی مجھے، اب پتہ نہیں وہ کیا تھا۔ سر وہ اصل میں پہلے تھی، پھر وہ میری مما نے نکال دیے، تو اب میں ایسے ہی اچھا مطلب سامان اپنا ایک، مطلب میری الماری ہے، اس میں میں رکھتی ہوں سارے جو اچھے سے اچھا وہ بنا ہوا اچھا، دیکھو، نصیحت یہ میں نے کرنی ہے ہے۔ لوگوں کو نا، لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ دیکھو، اگر تم لوگ اتنی کتابیں اسکول کے لیے پڑھ سکتے ہو، دنیا کے لیے پڑھ سکتے ہو، جس نے آنکھیں بند ہونی ہے، یہ سارا کچھ آپ کا بالکل زیرو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں جی نصیحت جی کرنا چاہتا ہوں ان کو، صرف اتنا نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ یار، اگر تم یہ کتابیں پڑھ سکتے ہو نا، اور اس کے لیے پورے آپ سال لگا سکتے ہو، 5 سال لگاؤ گے اس کے لیے پڑھنے کے لیے، تو جی اور اس میں مزید اضافہ ہوگا، یعنی ہر سال اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، ہر سیمسٹر میں اضافہ ہوگا، تو ہم اس کو جو کیا کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے ایک سیمسٹر جو ہے وہ قرآن کو دے دیں، تھوڑا سا ٹائم دے دیں، تو بس یہ ذمہ داری ہے، تو ایک دفعہ کم سے کم آخرت میں کہہ تو سکیں گے کہ یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، تو یہ 32 صفحات بنتے ہیں ہمارے، یا 100 صفحات کی کتاب کر لو، کیا مشکل باتیں ہیں، کتنی آسان کتابیں ہیں، ہماری تو بہت آسان ہے نا، تو اتنا کیوں نہیں پڑھنا چاہتے، اتنا بھی نہیں پڑھنا چاہتے قرآن کو، اتنا بھی نہیں سمجھنا چاہتے، میں صرف نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھ رہی ہیں؟ یعنی تھیم یہ ہے، تو اب جی آپ جی اپنی کتابوں کو ایسے ارینج کریں، ایسے دکھائیں کہ یہ بہت مشکل ہے ہمارے، دیکھو ہم کتنے بولے بھالے لوگ ہیں کہ اتنی مشکل کتابیں پیسے دے کے، اتنی بڑی بڑی فیسیں دے کے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور قرآن مجید فری میں بھی نہیں پڑھنا چاہتے، بات سمجھ رہے ہیں؟ جی سر، اور بالکل اتنا صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ ہمارے ساتھ مخلص بھی نہیں ہے، ڈاکٹرز ہمارے ساتھ مخلص بھی نہیں ہے، ان کا رویہ بھی شیطانوں جیسا ہے، نخوت برا ہے، فرعونوں جیسا ان کا رویہ ہوتا ہے ڈاکٹرز کا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور سر، ہمیں تو وہ ٹیچرز بھی نہیں پڑھاتے اتنا اچھا، میں بولتی ہوں آپ اتنا اچھا پڑھاتے ہیں، اور ہماری ٹیچرز ہمیں پڑھاتے بھی نہیں ہیں صحیح سے۔ وہی بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ناک پہ، یعنی وہ میں، یہ میرے ساتھ تو ہو چکا ہے ایک دفعہ، ڈاکٹرز کے ساتھ تو لازم بات ہے، وہ لازم بات ہے، وہ فن، ماہرین فن ہے نا، ایک فن ہے ان کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں شفا ہے، ہر بندہ شفا جی تلاش کرتا ہے، لوگ جاتے ہیں اپنے پیاروں کو لے کے جاتے ہیں ان کے دربار پہ، تو لازم بات ہے ان کے اندر یہ چیزیں تو ہوگی، جب آپ کا محتاج ہوگا، جب آپ کا کوئی آپ کا محتاج ہوتا ہے، تو پھر تو لازمی بات ہے، پھر آپ کے اندر جی تو آتی ہے، تو وہ ان کا نیچرل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ہم یہ سارا کچھ برداشت کر جاتے ہیں، سارا کچھ، اور اتنا پھر بھی پڑھتے ہیں، پیسے دے کے پڑھتے ہیں، ٹائم دے کے پڑھتے ہیں، جانا پڑتا ہے، تو ہم قرآن مجید گھر بیٹھ کے فری میں بھی نہیں پڑھنا چاہتے، یعنی ہم کتنے یعنی بالکل الو کے کان ہیں نا، ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، یہ کس نے ہماری آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ تو وہ میں صرف نصیحت کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ ایک تصویر لو، اچھی سی تصویر لو، ٹھیک ہے، اور بلکہ بہت ساری جی تصویریں لو اس کی نا،
और वो मेरे साथ जी शेयर, मैं सिर्फ नसीहत करना चाह रहा हूँ लोगों को, बस ये जी दिखा। सर, मेरी बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं, मैं आपको जरूर पिक्चर भेजूंगी, आप देख के परेशान हो हाँ, जाएंगे कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ। मैं जरूर भेजूंगी। और मैं आपको उसके मुकाबले में जी ना, हम कुरान मजीद का कोर्स रखेंगे, ठीक है। कुरान मजीद का कोर्स जी बिल्कुल। सामने मुकाबला रखेंगे कि कुरान मजीद जिसका यानी दावे के साथ, एक कोर्स नहीं है हमारे पास, अभी मेरे जी पास 14 15 16 कोर्सेज होंगे, ठीक है। अगर हम वो सारे जी कोर्स जी को भी रखेंगे ना, तो वो आप देखेंगे कि वो सारे कोर्सेज आपके एक सेमेस्टर की भी बराबर नहीं है, अगर आप टाइम दें उसको, किसी एक कोर्स को टाइम दे दें, तो नहीं देते लोग ना। तो ये एक एक प्रॉब्लम है इसमें ना। जी तो सर, अब मैं आपको भेजूंगी, आप बना के मुझे जरूर भेजिएगा, मैं जितना हो हाँ सके उसको शेयर हाँ, करूंगी बिल्कुल मेरी बिल्कुल, आप जिम्मेदारी आपकी पे। डॉक्टर्स के लिए स्पेशली ये चीज़ें हैं। अभी मैं जी गया था, जी मैं बेगम को लेके गया अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। बेगम का बताया था जी जी मैंने, 8वां महीना चल रहा है। तो मैं जी जी। तो वो जब वहाँ गया तो डॉक्टर जो थी वो दर्स दे रही थी कुरान मजीद का वहाँ पर, ठीक है। अब अच्छा। और सारे लोग बैठे थे, मरीज सारे इंतजार में बैठे हुए थे ना। तो एक ये एक हम्म एक तो समझाना ये है कि जो दीन के जो जो होते हैं ना, जो दीनदार तबका है ना, उनको समझदार भी होना चाहिए, कि ये एक बहुत बहुत जरूरी हम्म, है कि तुमको पता हो कि कौन सा काम किस वक्त करना है। एक तो ये बहुत जरूरी है, दूसरा सही ये बात है। है कि उसको कारगर बनाए, यानी सिर्फ दर्स देने का, यानी एक किताब है, उर्दू की किताब है, ठीक है। और वो पकड़ के ना वो दर्स देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उससे कुरान मजीद का दर्स देते हैं, और ये बहुत अच्छा है कि आप नसीहत हो जाएगी। आज हया पे बात कर ली, दूसरे दिन पर्दे पे बात कर ली, फिर तीसरे दिन सच पे बात कर ली, ऐसे ना कोई मौजू रख के बंदा नसीहत करता होता है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन इससे डॉक्टर्स है ना, तो डॉक्टर्स आम लोगों से हट के होने चाहिए। तो मैं उनको हमेशा ये, मैं मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उससे मिलूं और मैं बताऊंगा कि आप ना एक दफ़ा मेरे ये साथ ये हमारा कोर्स करें, ये वाला कोर्स आपके लिए बहुत आसान होगा। हमें तो शागिर्द नहीं मिलते इस तरह, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये कोर्सेज करें और ये पढ़ें, आप फ्री पढ़ें, आप पढ़ें लेकिन आए सही क्लास में आए। तो ये डॉक्टर्स जो होते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं वो इस तरफ ज़रूर आए, क्योंकि उनको आदत होती है मोटी किताबें पढ़ने की। लेकिन तौफीक कहाँ से मिलती है? ये ऐसे बस अल्लाह पाक की देन है, ये जो तौफीक मिलती है ना। यानी हर बंदा मानता है कि कुरान सीखना चाहिए, लेकिन सीखते नहीं है। यानी ये तौफीक से होता है, ये कोई किसी के इसमें कोई क्रेडिट नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह ताला की तरफ से ही ये चीज़ें आती हैं। तो हमारे पास डॉक्टर्स बहुत सारी सही पढ़ रही बात थी, है। पिछले 2 3 साल में बहुत सारे डॉक्टर्स आई हैं हमारे पास, मर्द भी आए, मेल भी आए, मेल कम आए, खवातीन ज्यादा आई हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन रेशो तो 1% भी नहीं है ना ऐसे लोगों का, कि नहीं वो कहते हैं यार हमारी किताबें पहले ही बड़ी मुश्किल है यार, अभी तो जान छूटी है यार इन चीज़ों से, अब तो पैसे कमाने के टाइम है, बस वो फिर पैसे कमाने लग जाते हैं। तो अब चाहे वो देखो, वहां बैठे थे, हम बैठे थे, तो मेरे जहन में था कि अगर मैं डॉक्टर होता तो शायद, पता नहीं हम ऐसे ऐसे सोचते रहते हैं, पता नहीं ऐसा है भी कि नहीं। लेकिन वो सारे लोग बैठे हुए थे, तो सुबह के बैठे हुए थे, सुबह के आए हुए थे, क्योंकि वहाँ टाइम बहुत, यानी अब मैं मुझे भी 2 3 घंटे लगाने पड़े वहाँ पे रह के। यानी इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो आपका नंबर बहुत लेट आता है, आपका अल्ट्रासाउंड बड़े वो करते हैं, सुना है बहुत अच्छा करती है। लेकिन सुना मैंने क्या अखलाक उनका नहीं अच्छा था, यानी वही रवैया जो डॉक्टर्स का होता है, कि वो उनसे पूछना पड़ता है, अच्छा ये बीमार तो नहीं है? वो कहेंगे नहीं, बस इतनी सी बात, बस, यानी और कोई बात नहीं करनी, यानी प्यार मोहब्बत वाला, सर पे शफकत वाला, डरने की कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना, माशाल्लाह मुबारक हो आपको। 2 4 अल्फाज अगर मुंह से बक देंगी तो क्या हो जाएगा ये? तो वो नहीं कहेंगी, यानी किसी के दिल की खुशी के लिए ना, यानी ये एक हमारे प्रोफेशनल्स में ये चीज़ें कमी है। मुसलमान तो मुसलमान होते हैं, फिर उनको तो चाहिए कि वो अच्छी अल्फाज से ना अगले बंदे की जितनी भी हो सकती है उनके जो है वो तसल्ली करें, लेकिन नहीं कहेंगे, ऐसे कुछ लफ्ज नहीं कहेंगे, यानी अपने नखवत में रहेंगे, अपने गुरूर तकब्बुर में रहेंगे, और वो बिल्कुल सादे से लोग होते हैं उनके पास जो आते हैं, बेचारे बिल्कुल सादे से गांव के लोग होते हैं। अब उनको तो बड़े शफकत के जो ड्रामा में दिखाते हैं, प्यार मोहब्बत दिखाते हैं डॉक्टर्स का जी जी मरीजों के साथ, वो होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देगा आपको कहीं भी। तो ये एक है कि तौफीक की बात है। मैं सोच रहा था, मैं कह रहा था कि यार ये सारी खवातीन सुबह की बैठी हुई हैं बेचारी यहाँ, तो इनको ये अगर 1500 रुपये एक बंदे से ले रही है, तो ये कोई 35 40 हज़ार रुपये यहाँ से लेके जाएगी इतने घंटों में, ठीक है। तो अगर इन सबको एक प्याली चाय की अगर पिला दी जाए, चाय की, मैं हमारे जहन में ऐसे होता है ना, यानी हमारे पास अगर मस्जिद में कोई आता है तो ऐसे नहीं हो सकता कि वो अपने काम से आया होता है, लेकिन हम चाय के बगैर उसको जाने दें, ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ, ये नहीं, ठीक है जी। और उसको खाने के बगैर खाना खिलाते हैं, ऐसे ही अल्लाह वाले सारे ऐसे ही होते हैं, हमेशा जब भी उनके पास लोग आते हैं अपनी अपने गरज के लिए आते हैं, लेकिन वो खाना खिलाते हैं, उनको चाय पिलाएंगे, उसकी खिदमत करते रहेंगे, क्या जरूरत है ऐसे करने की? ये दीन की, मुसलमान को ये चीजें आनी चाहिए ना। तो एक बंदा जो सुबह का फजर की नमाज के फजर के बाद बैठा हुआ है, और आपको पता है कि ये 2 घंटे का सफर करके आया है मेरे पास यहाँ पर, तो कम से कम एक प्याली चाय का मैं उससे पूछ लूं, उनको पिला दूं, वैसे ही पिला दूं, क्या कितना कम हो जाएगा आपके फीसों में से, क्या कितना कम हो जाएगा?
لیکن ایسی ایسی چیزیں ذہن میں آتی ہی نہیں ہے. اگر آتی بھی ہے نا تو وہ کاروباری ذہنیت سے آتی ہے کہ یہاں ایک کیفے کھولنا چاہیے یہاں پہ، یہاں چائے بہت اچھی چلے گی، لوگ صبح صبح آتے ہیں نا بڑا مزہ آتا ہے، پھر یہ تو بڑے بہت ضرور خریدیں گے. ان کو کیا پتا 200 روپے کی چائے لگائیں گے ہم، وہ چاہے وہ 20 روپے کی چائے ہے لیکن 200 کی لگائیں گے. یعنی کاروباری ذہن سے سوچتے ہیں، اور وہ کاروبار دنیا میں کرنا چاہتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ نہیں کمانا چاہتے. بات سمجھ لے نا. یعنی وہی سر دین بالکل کے لیے صحیح بھی، کہہ رہے ہیں. دین کے لیے بھی وہ کام کریں گے جس سے شہرت ہو، کوئی واہ واہ کرے، کوئی شاباشی دے، ایسے کام کریں گے. یعنی کوئی بھی بڑا بڑا ہی افسوس کی بات. یہ چیزیں آپ ڈاکٹرز کا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں لازمی بات ہے کہ ان لوگوں کو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ قرآن مجید کی عربی وہ چاہتے نہیں ہے کہ دیکھے بھی صحیح سمجھے بھی صحیح. یہ اردو ہے، آپ دیکھیں نا، آپ دیکھ رہی ہیں نا. اگر آپ اس طرح جس طرح آج آپ نے پڑھا ہے اور میں آپ کو روزانہ پڑھاؤں آپ سے کہ یار پڑھو پڑھو پڑھو، تو اگر آپ ایسے آپ پڑھتی رہیں گی تو نہ صرف آپ کا ناظرہ اچھا ہو جائے گا، ناظرہ بہت کمزور ہے، ناظرہ ہمیں پڑھنا چاہیے آپ کو، میں پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ ناظرہ پڑھو اور میرے جی ساتھ سر. پڑھو، میرے جی ساتھ جی. پڑھو، آپ پڑھو میرے ساتھ، ناظرہ پڑھو، میں تو تجھے سوری سکھا رہا ہوں. آپ ناظرہ پڑھو، صرف قرآن مجید کی تلاوت کرو میرے ساتھ اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. صرف 5 منٹ جو ہے آپ ایک صفحہ جو ہے وہ قرآن مجید کا پڑھ لیا کرو میرے ساتھ، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. لیکن آپ نہیں پڑھتی نا، تو وہ پڑھو ضرور. تو سر آپ اتنا بزی ہوتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں مزید آپ کو ڈسٹرب کروں. میں کہاں ڈسٹرب ہوں گا، میں تو خوش ہوں گا نا کہ ہر میں پڑھ رہی ہے، میں تو خوش ہوتا ہوں. میں تو آپ کو کہہ تو رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو تو میں کوئی، آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ فیسیں دو، آپ یہاں پہ کوئی مجھے کوئی آپ وہاں سے حلوہ بھیجو، آپ وہاں سے کچھ کبھی کچھ کہا ہے آپ کو، آپ بس آتی رہو صرف. یہ خوشی کی بات ہے نا. میں آپ کو دیکھتا ہوں یہاں پہ تو خوش ہوتا ہوں، اور کیا ہے ہمیں، میں تو اور کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے. تو یہ اب دیکھو آپ کرو تو صحیح نا. تو آپ ناظرہ پڑھو، میں تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا ناظرہ پڑھو، مہربانی کرو ناظرہ ٹھیک کرو. اور دوسرا یہ ہے آپ کہ بتائیے گا سر، اگر آپ کے پاس جب بھی فری ٹائم ہو فری دس ٹائم، پندرہ منٹ فل فل دن میں، فل تو میں آپ ضرور 5 منٹ، کوشش صرف کروں گی. پانچ منٹ دیا کریں، آپ کوشش کریں اور جی 5 منٹ آپ دیا بالکل، کریں. 5 منٹ بھی بہت ہے. ہاں یہ 5 منٹ دیا کریں صحیح بس، صحیح بس سب صحیح. کچھ ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ. اور دوسرا کیا ہے کہ اسی کلاس سے 5 10 منٹ پہلے. ہاں اس نہیں اس سے ہم اسی میں پڑھ لیا کریں گے. یہ کون سی ہماری کلاس اتنی آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، صحیح پڑھ لیا کرو. یہ تو آتے نہیں ہے، دیکھو طلحہ بھی صحیح چلا صحیح. گیا، ہیرا بھی ڈرائیو کر رہی ہے، تو یہ جتنا پڑھ لیا ہم نے یہ بھی بہت زیادہ تھا. تو بس ٹھیک ہے وہ کافی ہے، جی لیکن جی. آپ پڑھ سکتی ہو ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں ساری آپ، یہ کتاب بہت آسان ہے، یہ کورس ہی بہت آسان ہے. یہ جو کورس ہے نا، یہ اسلام آباد والوں نے کورس ایک بنایا ہوا تھا، تو یہ بہت آسان کورس ہے. اس سے آپ ترجمہ خود کرنا سیکھ سکتی ہیں، یعنی خود ترجمہ سیکھ سکتی ہے آہستہ آہستہ. تو یہ پڑھیں آپ، بس مہربانی کریں ساتھ ساتھ پڑھتی جائیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. لیکن کہاں پڑھتی ہیں پھر اب، بھاگ جاتی ہیں، یہ خراب ہے نا. تو یہ ہم انشاءاللہ یہ بھی کل آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. کل آپ کو میں یہاں سے ایک صفحہ قرآن مجید کا نکال کے نا، تو قرآن مجید بھی آپ نے پڑھنے تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، آپ سے بہت بہت جزاک اللہ ہاں سر. چلے جانی، اپنا خیال رکھیے گا اور کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی سیم ٹائم پہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.